सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मनप्रीत स्वागत करदा ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵਿਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਮਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਰਥੋਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ सारा कुछ थोनू इस तो पहला जोड़े 5 पार्ट बने ने उन्हां विच मैं करवा चुकिया। जोड़े स्टूडेंट इस चैनल ते नवे आए ने प्लीज़ उन्हां वीडियोज़ नू भी जरूर देखण। वीडियोज़ दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करवा दूंगा। तुहाडे ट्रायंगल नाल रिलेटेड बहुत सारे कंसैप्ट ने जिहड़े क्लीयर होणगे जे एग्जामिनर को ट्रायंगल दे विचों कोई भी क्वेश्चन पुछदा, चाहे वो ज्योमैट्री दे ट्रायंगल दी ज्योमैट्री रिलेटेड पुछदा, चाहे उहदी मैंसुरेशन रिलेटेड पुछदा, तुसीं उहदा जवाब दे सको। क्लीयर है जी। हुण आपां वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला देखते हैं एरिया की हुंदा। बेसिकली थोनू एरिया सब नूं पता की हुंदा, फिर भी मैं तुहानूं दस दिंदा क्योंकि शुरू करन तो पहला थोनू कुछ क टर्मां ने जिहड़ियां वो समझणियां पैणगीਆਂ। मान लो मेरे कोई ट्रायंगल आ ABC, सो इहदी जिहड़ी विच वाली आ साइड आ, जिहड़ियां तिन्नों साइडां जे आपां कह लईए तिन्नों बाउंडरीज ने जिहड़ियां आ विच वाला एरिया जिहड़ा कवर करदियां ने, इह की हुंदा ट्रायंगल दा एरिया। बेसिकली आपां जिहड़ा रीजन आ ना विच वाला सेंटर वाला रीजन एरिया दे विच आपां आ रीजन फाइंड करदे हुंदे आ। इस तो इलावा तुहानूं की पता होना चाहिदा, मान लो मैं तुहानूं कह देवां B तो A तक जाओ, फिर A तो C तक जाओ ते C तो दोबारा B तक आओ। इस दौरान तुसीं टोटल जिहड़ी दूरी आ वो किन्नी तय कीती ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰ ਪਏ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ B ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। देखो सैमी पैरामीटर की हुंदा, कुछ नहीं करना, तुसी पैरामीटर कड्डो यानी कि तिन्नों साइडां नूं जोड़ दो। तिन्नों साइडां नूं मान लो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो तिन्हां दा सम कितना बन गया देखो 3 4 7 5 12, यानी कि जिहड़ा 12 वो की आ गया पैरामीटरस। सो दा सैमी पैरामीटर नूं इस नाल डिनोट किया जाता, वो की होगा पैरामीटर बाय 2। सैमी का मतलब ही की हुंदा हाफ, यानी कि जो तुसी पैरामीटर कड्ढिया उहदा हाफ कर दो, वो तुहाडे कोल की आ जाऊगा सैमी पैरामीटरस। ये थोनों मैं क्यों दस रहा हाँ क्योंकि क्वेश्चन दे विच इहदा बहुत वधिया रोल है। इस सैमी पैरामीटरस का पता होवे जां पैरामीटरस का पता होवे तो तुसी ट्रायंगल दा जिहड़ा एरिया बहुत छेती फाइंड कर सकते हो। क्लीयर है जी। हुण आपां देखदे हां ट्रायंगल्स दे एरिया फाइंड करन दे किन्ने तरीके हो सकदे ने, तुसी इन्हां नूं किवें याद रखना। कल्ले-कल्ले तरीके दा तुहानूं प्रूव भी करवाऊंगा। देखो 3 तरीके ने जिहड़े आपां जिन्हां नाल आपां ट्रायंगल दा एरिया जिहड़ा फाइंड कर सकदे हां। सब तो पहलां तुसी शुरू तो करदे आउणे हो, पहला तरीका जिहड़ा वो की आ 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लीयर है। सीधा जिहा फॉर्मूला शुरू तो आपां 6वीं क्लास तो लैके हुण तक रड़िया पिया आ। सो ये की आ, ये हमेशा ही की हुंदा राइट एंगल ट्रायंगल दे लई आपां यूज़ करदे हां। जे मान लो अपने कोल कोई राइट एंगल ट्रायंगल एग्जामिनर आपां नूं गिवन दे दिंदा तां उहदे च जिहड़ा आपां फॉर्मूला यूज़ करदे हां 1/2 बेस इंटू हाइट। जिहड़ा दूजा तरीका वो आपां यूज़ करदे हां हीरोन्स फॉर्मूले दे नाल। हीरोन्स फॉर्मूला जिन्हों आपां कहने आ उस दे नाल। ये तरीका देखो नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए की हुंदा, क्योंकि ये ट्रायंगल दा एरिया फाइंड करन दा सब तो फास्ट तरीका। ये की हुंदा देखो स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। हुण जिहड़ा S है इहदे विच ये की आ सैमी पैरामीटर। की हुंदा जी सैमी पैरामीटर। सो A B C ने जिहड़ियां तिन्नों ट्रायंगल्स दीयां की ने साइड्स ने। सो मान लो तुसी की करदे हो, तुसी अपने कोल सिर्फ एक फॉर्मूला याद हुंदा आपां नूं 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ये फॉर्मूला जिहड़ा उत्थे जाके फेल हो जाता जदों तुहाडे कोल कोई ट्रायंगल इस तरह का दे दिंदा, एग्जामिनर बना के स्पैशल फिगर बना के लिख दिंदा, क्योंकि पता एग्जामिनर नूं भी आपां किन्नी क तैयारी करके जाने आ। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। सो इस तरह की वो फिगर बना के आपां नूं साइड दे डिमेंशन दे दूगा। आपां नूं पता नहीं लगता किहड़ा बेस आ किहड़ा हाइट आ, कुछ नहीं ये पता लगता, आइडेंटिफाई करना औखा। सो तुसीं इहदे विच की करोगे हीरोन्स फॉर्मूला लाओगे। जदों भी तुहानूं इस तरह का क्वेश्चन आ गया सब तो पहला तुसीं प्रैफर की करना हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले नाल तुसीं देखो हीरोन्स फॉर्मूला लाउणा किवें है। सब तो पहला इहदा पैरामीटर कितना बनदा 4 3 7 7 5 12। सो सैमी पैरामीटर कितना हो गया 6। की लिखना 6 इंटू 6 माइनस 4 2 6 माइनस 3 3 6 माइनस 5 1। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ
ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6 दूनी 12, 12 ਤੀਆ 36। ਸੋ 36 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6। ਸੋ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/2 a into b into sin of angle sin थीटा। ਸੋ ਥੀਟਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਈਨ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜੋ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC, A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ A, B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ B, C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ C। ਸੋ ਹਾਫ ਇਨਟੂ AB ਲਿਆ। ਸੋ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਟੋ ਤਾਂ ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਜੇ ਸਕੇਲਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਆਈਸੋਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ b/4 ਇੰਟੂ 4a² ਮਾਈਨਸ b²। ਆ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਇਸੈਕਟਰ, ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ B ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ B ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਬਾਇਸੈਕਟਰ, ਇਹੀ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ B ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ b/2 b/2। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰੋ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰਸ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ a + b/2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2a + b/2। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖੋ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ a + b/2। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਰੋ s ਇੰਟੂ s ਮਾਈਨਸ a। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ a ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ b/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ a ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ b/2। ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ b। ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ b। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ b ਚੋਂ ਇਸ ਚੋਂ b ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਊਗਾ a - b/2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ रूट चों ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ b/2। रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ a + b a - b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? a² - b² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸੋ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ a + b * a - b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? a² - b²। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋ b/2 ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 4a² - b² ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਇਹਦਾ रूट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 रूट 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ रूट ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ 2 ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? b/4 4a² - b²। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਓ D। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਏ, ADC ਤੇ ADB। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, 1/2 a * b। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ b ਵੀ a ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? 60, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1/2 a * a²। ਸਾਈਨ 60 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? √3/2। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? √3/4 * a²। ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 3a/2 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ, a ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, 3a/2 -a, ਫਿਰ -a, ਫਿਰ -a, ਸੇਮ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਦੋ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ। ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਤੇ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, b/4 4a² - b²। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ b ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇਕੁਏਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ a ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ b ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? a ਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋ, b ਨੂੰ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ b ਨੂੰ a ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a/4 √4a² -a²। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, a/4 4a² ਚੋਂ a²
ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3a ਸਕੁਅਰ ਇਹਦਾ रूट। सो इत्थों a स्क्वायर का जो रूट हटावांगे तो एक ही बन जाऊगा 3a। सो एक a आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो जाऊगी डिवाइडेड बाय 4। सो इस तरीके नाल भी तुसी जिहड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल दा जिहड़ा तुसी फार्मूला अलग तो याद करके जाने हो वो भी तुसी याद रख सकते हो। कहने का मतलब तुहानू इक्विलेटरल ट्रायंगल दा अलग तो याद करन दी फार्मूला कोई लोड़ नहीं हैगी, तुसी सिर्फ इक्को फार्मूला याद रखो, हीरोन्स फार्मूला। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ट्रायंगल ਦੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਨੇ ਉਹ हल हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इन्ना कि भी तुसी कोई फार्मूला जिहड़ा उहनूं रटो ना, उहनूं अपने तरीके नाल प्रूव करके देखो। सो सब तो पहला क्वेश्चन, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो। देखो साइड्स की जिहड़ी रेशो देती आपां नूं भी किसी ट्रायंगल्स दी जिहड़ियां साइड्स ने, तीनों साइड्स ने, उन्हां दी रेशो देती की आ 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 तो दा पैरामीटर देता आपां नूं 52 सेंटीमीटर। दैन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो जिहड़ी सब तो छोटी जिहड़ी साइड होगी उहदी लेंथ फाइंड करनी है। क्लीयर। सब तो पहले दी जिहड़ी रेशो आ इहनूं सिंपलीफाई करो। इहनूं सिंपलीफाई करन दा तरीका की है, देखो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। सो 2 3 4 का जिहड़ा एलसीएम आ उहदे नाल इहनूं की कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 4 3 का एलसीएम की होगा 12। सो 12 नाल इहनूं की कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो इसकी रेशो कितनी आ गई 6 रेशो 4 रेशो 3। यही जिहड़ी रेशोज आ इन्हां नूं सीधा साइड मान लो भी साइड्स ने। ये पहली साइड 6x आ, दूजी साइड 4x आ ते तीजी साइड की है 3x आ। सो इन्हां तिन्नां दा सम आपां नूं की देता, पैरामीटर तुहानूं दस्सिया की हुंदा। सो जोड़ो 4 3 7 6 13, एक्स किहदे इक्वल आ गया 52 दे, जानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। हुण सब तो छोटी साइड किहड़ी आ, देखो जिहड़ी रेशो सब तो छोटी होगी उही सब तो छोटी साइड हुंदी है। सो की करो, सिर्फ जिहड़ी 3x साइड आ उहनूं की कर दो, उहदे च की कर दो x नूं 4 पुट कर दो, तो तुहाडा आंसर कितना आ जाऊगा 12। सो ऑप्शन डी ਇਹਦਾ राइट आंसर आ कितना 12। देखो मैं समझाउणा हुंदा मैनूं टाइम लग जांदा, बेसिकली तुसीं रेशो कीता होया क्योंकि बेसिक चैप्टर आ मैथमैटिक्स का रेशो, तो तुसीं सीधा इत्थे ही डिफाइंड कर सकदे इस भी नाल सम करो डिवाइड करो, चलो जी काम खत्म। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स देतियां द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो इहनूं समझो ध्यान नाल, की कहता उन्हें कोई आपां नूं ट्रायंगल देता, एदियां साइड्स देतियां, साइड्स मान लो 3 4 5 4 5। उदों बाद की कहता मिड पॉइंट्स ने जिहड़े उन्होंने ज्वाइन कर दो। उदों बाद ज्वाइन करन तो बाद जिहड़ा विच वाला ट्रायंगल बनदा आला ट्रायंगल, इहदा आपां एरिया की करना फाइंड करना। क्लीयर हुई गल या नहीं हुई? सो इहनूं तुसीं दो तरीके नाल फाइंड कर सकदे हो। दो तरीके नाल किस तरह, देखो पहला तो सीधी गल ये, देखो वैसे थोड़े दिमाग 'च पहलां ही आउणा चाहीदा सी जिहड़ा ये जिहड़ियां साइडां दित्तियां होईयां ने की बनदा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनदा। क्यों बन रहा? देखो क्योंकि 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर इक्वल्स टू किहदे होऊगा 5 के स्केयर दे। देखो मैं तुहानूं एक प्रॉपर्टी कराई सी, जे तुहानूं याद होवे भी मान लो जे तुहाडे कोल कोई ट्रायंगल आ जे उहदे मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दईए, किसी भी ट्रायंगल दे आपां मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दईए तो जिहड़ी तीजी साइड आ, देखो आ जिहड़ी साइड बन गई। क्लीयर है जी? ਇਹਦੇ पैरलर भी होऊगा जे मान लो, तो ਇਹਦਾ हाफ भी होऊगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। क्लीयर आ? एक तरीका तुसीं ये अप्लाई करो तो तुसीं खुद इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करके मैनूं आंसर दस्सिओ। दूजी गल, जदों भी आपां किसी ट्रायंगल दे मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन करके एक जिहड़ा विच वाला ट्रायंगल बनदा, सो जिहड़े तीनों ट्रायंगल्स बनणगे सो आपस दे विच जिहड़ा इहदा इक्को एरिया होऊगा वो की होऊगा सेम होऊगा। कहने का मतलब हुण जिहड़े 4 ट्रायंगल अपने कोल बन गए, एरिया की होऊगा सेम होऊगा। सो तुसीं की कर सकदे हो, वड्डे ट्रायंगल दा एरिया कड्ढो, उहनूं 4 नाल डिवाइड कर दो। किवें कड्ढोगे? देखो 1/2 बेस इंटू हाइट लाओ, देखो की होऊगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आ, 4 × 12 यानी कि इहदा एरिया कितना आ गया 6। 6 नूं डिवाइड करो हुण 4 नाल, सो कितना आ जाऊगा 3/2। क्लीयर है जी? देखो दो तरीके मैं तुहानूं दस चुकिया। पहला किहड़ा, देखो ये पैरलर साइड होगी तो कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। क्यों होगा? देखो आ दो जिहड़े मिड पॉइंट्स ने आपस ज्वाइन किया, तीजी साइड दे पैरलर भी होगा तो इदों की होगी अद्धी भी होगी। इस तरह आ की होगी 2 सेंटीमीटर तो आ की होगी
1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 60 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਆ, 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ A + B ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/2 A × B ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਬੇਸ × ਹਾਈਟ। ਇੱਥੇ A × B ਆ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ A ਆ ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈ ਆ, B ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਸਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ A² + B² + 2AB। ਸੋ A + B ਕਿੰਨਾ, 34, ਭਰੋ ਜਰਾ 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A² + B² ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, 26 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, A ਦਾ ਸਕੁਅਰ + B ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ, 26 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, +2AB। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ 2AB ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, 26 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ - 26 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2AB ਦੀ। ਮੈਨੂੰ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨਲੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, 1/2 A × B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, 4 ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, A² - B² ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, A + B, A - B। ਦੇਖੋ 34 + 26 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਸੋ 4 ਨੂੰ ਕੱਟੋ 2 ਤੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਜਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। 3 ਸਰਕਲ ਰੇਡੀਅਸ, ਦੇਖੋ 2 ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ, 3 ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। 2 ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਓ ABC। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 1 1, ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, √2 + 1। ਸੋ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, √2 + 1। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ √2 + 1 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, √2 + 1 ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ 1-2 ਕਨਸੈਪਟ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਊਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵਿਨਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ
ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੌਬ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।